ये आवाज है भरोसे का, सच क्या है। नमस्कार। रहस्यमय कहानी सारा विश्व रे अनेक स्थान देखा मिलता है। अनेक रहस्य अच्छी जो रहस्य की किछि अंधविश्वास होता है आउ किछि मध्य सत्य थाए। तेबे लोक कथारे अनेक रहस्य आम शुणा पाई था। आपण मानकु मध्य मु अनेक एभली रहस्यमय कहानी कही जो कहानी की सत्य घटना पर आधारित। ठीक आज मध्य से भली एक कहानी विषय रे मु आपनको कहया जाउछि जहाँकि निकट अतीत रे घटी जाइछि एवं तार सत्यासत्य मध्य किछि सामना को आसीछि आउ जहाँ आसी पारिनी ता एजावत मध्य रहस्य भाव रे रहिछि। तेबे आजिर कहानी रहस्य गोटे दुआरर, रहस्य रत्नर आउ रहस्य गोटे तिजोरीर। ये रहस्य होउछि एपरि एक द्वारर जो द्वार रे ना ताला अच्छी ना सिकुड़ी अच्छी ना कौनसी नट बोल्ट अच्छी किंतु से द्वार कहीं एपर्यंत खोली पारि नाहंती। साधारणतः आमे जेकोसी द्वार मध्य खोली थाउ से कौनसी ना कौनसी ताला पड़ी थाए, सिकुड़ी रही थाए, आमे ताकू खोली थाउ। किंतु ये एपरि एक द्वार जार कौनसी सिकुड़ी कौनसी बाट थिबार मध्य एजावत कहीं पाई पारि नाहंती। आउ सबुठारु बड़ आश्चर्यर विषय हेउछि ई द्वार को तीन तीन थर लोक माने चेष्टा करिसंती खोलिबाकू आउ शेषर मध्य फेरी आछंती, खोली पारि नाहंती। ए जो घटना मु आपनकू कहियाकू जाउछि ए हेउछि 2011 मसियार घटना। आज 2024 मसिया दीर्घ 13 वर्ष होई गला हेले ए सप्तम द्वारटी सेई रहस्य भावरे रहि जाइछि। तार रहस्य एजावत केई उन्मोचन करि पारि नाहंती। दुआर पछरे जो रहस्य लोकंक मुहरु सुनिबा को मिलुछि तार सत्यता केते दूर ताहा सत्य ताहा मध्य एजावत केही जानती नाही। तेबे आजिर कहानी रे मु जेउ रहस्यमय द्वार विषय कहबा को जाउछि ताहा हेउछि भारतर एवं सारा विश्वर कहबा को गले दुनियार सबुठारु धनी मंदिर। जो धनी मंदिरर 6टी रत्न भंडार द्वार खोला जाइथिला एवं सेई 6टी द्वाररु जो रत्न मिलिथिला ताहार मध्य मूल्यांकन करा जाइथिला। ताहार मूल्यांकन होइथिला 2.5 लाख कोटी टंकार ऊर्ध। हाँ, ये होउछि केरलर थिरुअनंतपुरम मंदिर जहाकू कि लोक माने कहिथांती स्वर्ण मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तेबे दक्षिण भारतर अति सुप्रसिद्ध मंदिर ये प्राय समस्ते विषय जानिछंती। आपण माने साउथ इंडियन जो फिल्म गुड़िक सब शूटिंग होता है से मंदिर को आपण देखिपारे। बहुत सुंदर जगह, बहुत पुरातन मंदिर। कह जाए जे 6ठ शताब्दी रे ए मंदिर निर्माण करा जाइथला। तेबे यार सठिकता एपर्यंत कहीं कहि परिबे नाही, कारण किछि ऐतिहासिकଙ୍କ मतरे यह 1600 ख्रीष्टाब्द रे निर्माण करा जाइथला। आउ कहीं मध्य मत देइथांती यह 5000 वर्ष पूर्वर मंदिर। तेबे ये मंदिर विषय रे आमर सनातन धर्मर जेते सब पुराण रही शास्त्र रही से अनेक पुराण रे ये मंदिर विषय वर्णना देखा मिले। जेपरिक मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण ता सहित महाभारत रे मध्य ए मंदिर विषय रे वर्णना रही। मंदिरर इतिहास रु जहाँ जना पड़े यही मंदिर केरलर जो त्रावणकोर राजवंश थिला सेई त्रावणकोर राजवंश याको स्थापना करिथिले। तेबे एही मंदिर रे एते मात्रा रे धन संपत्ति रत्न केउठु आसिला ए प्रश्न प्राय समस्तଙ୍କ मन भितरे एपर्यंत मध्य आसुछि। तेबे इतिहासकारଙ୍କ मत अनुसार 1750 मसीह रे ए त्रावणकोर राजवंशर राजा मार्कंड वर्मा जी की तांकर सर्वस्व सबुकिछि धन संपत्ति राजवंशर ए मंदिर को अर्पण करि दैथिले। तापरे राजवंशर समस्त रत्न मंदिर हो जाइथिला। तेबे 1750 मसीहा ठारू 1949 मसीहा पर्यंत ये मंदिरर रक्षणाबेक्षण दायित्व केरलर राजवंश यहाकू निर्वाह करुथिले। 1947 मसीह जेतବେଳେ भारत स्वाधीन हैला तापरे जो जो जगार सब मंदिर रहिथिला, धर्मानुष्ठान रहिथिला सेगुड़िकर मध्य दायित्व सरकार किपरि तुलेइबे से विषय मध्य आलोचना करा जाइथिला। तेबे
1949 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଯେଉଁ କେରଳର ରାଜବଂଶ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମର୍ପଣ ପୁନର୍ବାର କରିଦେଲେ। ତେବେ 1949 ମସିହା ଠାରୁ ଏହି କେରଳର ରାଜବଂଶ ଏ ମନ୍ଦିରର ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ 1949ରୁ 1991 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା। 1991 ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖ ଏହି ରାଜବଂଶର ଯେଉଁ ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ନଥିଲା। ତେବେ 1991 ମସିହାରେ କେରଳ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ ଉତ୍ତରାଟମ୍ ତିର୍ଲମ୍ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ବର୍ମା, ଯିଏକି ଏ ରାଜବଂଶ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ। ତେବେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ କେରଳ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଆ ପରେ ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଏ ମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜବଂଶ ରାଜପରିବାର ଏହି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାହା ଉପରେ ହକ୍ ଜମାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଦାବି କଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ରତ୍ନ ରହିଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଆମେ। ତେବେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦାବି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ କମିଟି ଥିଲା ପୂଜକ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। କହିଲେ ଯେହେତୁ 1750 ମସିହାରେ ରାଜବଂଶ ଏହାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେବସ୍ୱ, ରାଜାଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ କିଛି ଦିନ କେସ୍ ଚାଲିଲା। କେସ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରର ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଏ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ, ତାର ମାଲିକାନା ଭାବରେ ରାଜ ପରିବାର କେବେ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜ ପରିବାରର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ କୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟ ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏ କେସ୍ ଚାଲିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତରାଟମ୍ ତ୍ରିନଲ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ବର୍ମା ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ, ତେବେ ରାଜାଙ୍କର ଯଦି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କୌଣସି ପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଇଏ ଯେହେତୁ ସେ ରାଜବଂଶର ତେବେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜବଂଶ ହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଯେ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ରାଜବଂଶର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରହିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଟିମ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲାଯାଇ ତାହାକୁ ଗଣତି କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା କେତେ କ'ଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ ସମସ୍ତର ମେଳକ କରାଯିବ ଯେ ସେତିକି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା 2011 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର, ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାର, ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ୱାର, ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦ୍ୱାର। ଏ 6ଟି ଯାକ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିକି ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ହିସାବ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାରକୁ ଟିମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଖୋଲି ପାରିଲେନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ସବୁ ରହିଥିଲେ ସେଠାକାର ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ କଥା ଯେ ଯଦି ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଯାଉଛି ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଳୟ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଯାହାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାର ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଏକ ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ କଲା ଭଳି ଘଟଣା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟି ଯାଇଥିଲେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏ ରହସ୍ୟର କେମିତି ସତ୍ୟତା ବାହାରକୁ ଆସିବ, ପ୍ରକୃତରେ ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାର ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଛନ୍ତି ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱାର ଭିତରୁ ଅଧିକ ଫଣା ଥିବାର ସର୍ପ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଭୁଛି, ସାପମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ବିକଟାଳ ଗର୍ଜନ ତା ଭିତରୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଆକୁ କେବେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ସେ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣର ଶୈଳୀ ଏପରି ଅଛି ଯାହାକି ଯଦି ଏ ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲା ଯାଉଛି ତେବେ ମନ୍ଦିରର ନିଅଁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର, ରହସ୍ୟମୟ ଦ୍ୱାର, ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାର, ସେ ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାର ପଛପଟେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାଟ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ କେରଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାହା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିକି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଅଛି, ଆରବ ସାଗର ପାଖରେ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯଦି ଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଯାଉଛି ତେବେ ପାଣି ଏତେ ଜୋରରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିବ ଯାହାଫଳରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେରଳକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ଟିମ୍ ତ ଯାଇଥିଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଦ୍ୱାରଟି ଏପରି ଥିଲା ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ନା କୌଣସି ତାଲା ଥିଲା, ନା କୌଣସି ଶିକୁଳି ଥିଲା, ନା କୌଣସି ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଅଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଖୋଲିବ ତ କିପରି ଖୋଲିବେ? କବାଟ ଅଛି, ତାର ଶିକୁଳି ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ତାଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ନାହିଁ। ତେବେ କିପରି ଭାବରେ ଏମାନେ ଖୋଲିଥାନ୍ତେ? ଏମାନେ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାରର ପଛପଟରେ ରହିଛି ତାହାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଏ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲା। ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାରର ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ଏହାକୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୋଲିପାରିବା। ତେବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ସବୁ ବାହାରିଲା ତାର ମେଳକ କରାଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରର ରହସ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ତାହାର ସତ୍ୟତା କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। 2011 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ବାକି 6ଟି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ମିଳିଥିଲା ତାହାର ମେଳକ ପୂର୍ବରୁ ରଖାଯାଇଥିବା ଚିଠା ସହିତ କରାଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ରତ୍ନ ତାହା ତୁଳନାରେ ଇଏ କେତିକି ଥିଲା ତାହା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଆମ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ, ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାରର ରହସ୍ୟ, ତାହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଏଇ ଛୋଟ କଥାରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ 1166 ଗୋଟି ସୁନା ଥାଳି ଥିବାର ତଥ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୁନାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା। କୌଣସି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସୁନାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଥାଳି, ଯେଉଁ ସୁନାର ଥାଳି ଥିଲା ସେଥିରୁ କିଛି ଥାଳି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ଏମାନେ ତରଳେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି 1166 ଥାଳି ଥିଲା ତେବେ ଇଏ ଯେତିକି ଥାଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଭାଙ୍ଗିକି, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସେଥିରୁ ଗଚ୍ଛିତ ଥାଳିରୁ ସେତିକି ଥାଳିକି ଯଦି ମାଇନସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 822 ଗୋଟି ଥାଳି ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟି ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 397 ଗୋଟି ଥାଳି। ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଥିଲା 1166 ଥାଳି। ମନ୍ଦିରର କମିଟି କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କିଛି ଥାଳି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆଣିକି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତିକି ଥାଳିର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଯଦି ସେଥିରୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରୁଛେ ଗଚ୍ଛିତ ଥାଳିରୁ ତେବେ 822 ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମିଳିଲା ମାତ୍ର 397। ବାକି ଥାଳି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଯଦି ଆ ଭିତରେ ସାପ ଥିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର
जदि खोलिबा समय एते प्रकार अघटन होउथला ताले चोरी हला किपरि ताले कोन साप नै गले ये गोटे समस्तक मनरे गोटे प्रश्न। तेबे ये जो कहानी कुहा जाउथला ये जो कहानी विषय रहस्य विषय सब कुहा जाउथला यार सत्यता आपण ये गोटे हिसाब रु जानी पारुथिबे। तेबे गायब होइथिबा थाली जतिकी नथिला से थालीर ओजन जदि आकलन करा जाए ताहले हबो 776 किलोग्राम सुना। तेबे 776 किलोग्राम रो सुना थाली पद्मनाभ मंदिर रु गायब थिला। ये तथ्य सामना को आसिया परे सप्तम द्वार रहस्य रो सत्यता आपण माने अनुमान करथिबे। तेबे आउ गोटे कथा ए प्रकार तथ्य को प्रचार प्रसार करने पछरे अनेकंकर हाथ रही। 1930 मसीह न्यूज पेपर रे गोटे आर्टिकल बाहर था जो आर्टिकल रे पद्मनाभ स्वामी मंदिर संपर्क रे एवं रत्न भंडार संपर्क रे लिखा जाइथिला। से आर्टिकल मुताबक 136 वर्ष पूर्व यही रत्न भंडार खोलिबा को चेष्टा करा जाइथिला। जो माने सबु चेष्टा करिथिले सेमानकर अकाल वियोग हो जाइथिला एवं आउ जो माने सबु फेरी आस्थिले खोलिबा को चेष्टा करिकि सेमाने मध्य कबाट फांकरे एई भली सर्प मानकु देखिथिले, विभिन्न प्रकार गर्जन मध्य सुनिथिले एवं सेमाने मनस्थ करिथिले जे आमे आउ सप्तम द्वार को खोली परिबु नाही। तबे सप्तम द्वारर प्रकृत रहस्य कोन आपण अनुमान करुथिबे। कहिबार कथा हला जहा देवस्व ताहा देवस्व होई रहिबा उचित, ताहा संरक्षण होई रहिबा उचित। आउ ताहा किपरि संरक्षण करा जाय परिबो ताहा सरकार मध्य प्रयत्न करिबा उचित। कारण यह जदि न हुए ये सनातन धर्मर जो मुख्य पुरोधा सब अछंती जो माने धर्म को रक्षा करिवार संकल्प नैछंती से व्यक्ति मानक उपरे साधारण लोक मानकर जो आस्था रहिछि से आस्था धीरे 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 कमी कमी जीव। यह हूँ मोर निजस्व मत, कारण मु भी जड़े सनातनी। तेणु आसंतु एबे समय आसीछि निजर धर्मरु जो कुसंस्कार अंधविश्वास ये सब रही ताकू दूरेबा आउ निजर धर्म किपरि अक्षुण्ण रहिबो सेथिपाई प्रयत्न करिबा। तेबे ये थिला सप्तम द्वारर रहस्य जहार सत्यता आपण निजे अनुमान करुथिबे। तेबे इजावत ये सप्तम द्वारर रहस्य भावरे रहिछि। केबे यह उन्मोचन कराहब ताहा मध्य किछि ठीक करा जाइनी, जहा घटिछि ताही मु कहिली। तेबे आजि पई एतिकी। नमस्कार।